मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके परीक्षे चैनल को प्यार भरी स्वागत सुस्वागत। नन्नेಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ। हमारा विषय हिंदी, ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಹಿಂದಿ। मैं आपका टीवीएम सर, ನಾನು ನಿಮ್ಮ टीवीएम सर। तृतीय भाषे हिंदी 10ನೇ तरगति 10th स्टैंडर्ड थर्ड लैंग्वेज हिंदी के बारे में आज विचार करना। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಯೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಪದ್ಯಾಂಶದ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಲೈನ್ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಸಾಲುಗಳ ಸಹಿತ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಹಿತ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನಲನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆತರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಓಕೆ, पद्य पाठ 1। पद्य का नाम क्या है? पद्य का नाम मातृभूमि। इस कविता के कवि का नाम क्या है? इस कविता के कवि का नाम भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी का सुंदर चित्र भी है यहाँ पर सबके सम्मुख में। देखो, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕವಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ ವರ್ಮಾರವರ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮುಖಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಓಕೆ, इस कविता के कवि के बारे में कई याद रखने के अंश के बारे में भी समझ लेना। पोएट इंट्रोडक्शन, कवि परिचय याद रखिए। इन सभी अंशों को देख लीजिए और याद रखिए। ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ। 10 पॉइंट्स, रिमेंबर 10 पॉइंट्स। सबसे पहला अंश क्या है? कवि भगवती चरण वर्मा, इनका जीवित समय 1903 से 1981। दूसरा अंश 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले के उत्तर प्रदेश के शेफीपुर गांव में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1903 अगस्त 30 तारीख को हुआ था। कहा हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और एक अंश क्या है? विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। और एक अंश क्या है? चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण। और एक अंश क्या है? भूले बिसरे चित्र उपन्यास साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। भूले बिसरे चित्र को, इस चित्र नामक भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी प्राप्त है। और चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है। और साथ में अन्य उपन्यास, इनके अलावा उपरिक्त बताए गए उपन्यासों के या रचनाओं के अलावा कई अन्य उपन्यास भी हैं। अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चूंडा, कई प्रधान उपन्यास हैं। और एक अंश याद रख लीजिए, कहानी संग्रह। कथाओं का संग्रहों में से मेरी कहानियां, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियां कई प्रधान कहानी संग्रहों की नाम हैं। बाद में नाटक रचनाओं में देखे तो मेरे नाटक, वसीयत आदि उनकी अन्य लोकप्रिय कृतियां हैं। इस महान कवि का अंत कब हुआ, देहांत कब हुआ? 5 अक्टूबर 1981 को। 1981 में 5 अक्टूबर तारीख को इनका देहांत हो गया है। ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಥರ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ इस कविता के बारे में याद करने की बातें अर्थात सारांश मुख्यांश सहित। इस कविता में कुल 3 ಚರಣ है. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಚರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ 3 ಸ್ಟಾಂಜಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ 3 ಸ್ಟಾಂಜಗಳ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟಾಂಜವನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕವಿತೆಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಚನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕವಿತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಆ ಕವಿತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ अबाउट द पोएम समरी मेन पॉइंट्स। सबसे पहला अंश है कवि इस कविता के द्वारा मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए हमारे मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। और एक अंश क्या है, पहले चरण में कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि वो सभी हमर लोगों की माता है। जिस पवित्र भूमि में भूमि के हृदय में गांधी, बुद्ध और राम जैसे महान लोग बसे हैं, उन सभी को शत शत बार प्रणाम। भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी और श्री राम जैसे अनेक महान लोगों को जन्म देने वाली मातृभूमि है। इन सब अंश पहले चरण में हम सारे लोगों ने समझ लेंगे. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಮೊದಲ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾಂಜವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾಂಜದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, सबसे पहले दूसरे चरण की ಸಾರ್ ಸಮझ लीजिए. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಎರಡನೇ ಸ್ಟಾಂಜದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿ ವಾಕ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, दूसरे चरण में कवि ने देश में समृद्धता के बारे में बताया है कि यहाँ हरे भरे खेत फल फूलों से युक्त अनुपवन आदि है. इस धरती में खनिजों की अपार संपदा को मातृभूमि मुक्त हस्त से सबको बांट रही है. यह धरती सुख संपत्ति और धनदान या धनदाम से भरी है. इसलिए कवि ने मातृभूमि के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया है. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಜ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಹಾಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟಾಂಜದಲ್ಲಿ ಹರೇ ಬರೇ ಹೇ ಕೇತು ಸುಹಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎರಡನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಭೂಗರ್ಭದ ಒಳಗಡೆ ಅನೇಕ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾದ ಕರಗಳಿಂದ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ अंतिम चरण में कवि ने
हम सबसे क्या कहने के लिए यहाँ प्रयास कर रहे हैं ಏನನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚರಣದಲ್ಲಿ एक हाथ में न्याय पताका और एक हाथ में अल्वा दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है इस तरह शुरू होने वाला ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬಹುದು इस तरह है देखिए तीसरे चरण में कवि ने बताया है कि मातृभूमि एक हाथ में न्याय पताका एक हाथ में क्या है न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप लेकर सबको सही रास्ते पर चलने को कह रहे हैं एक हाथ में न्याय पताका और एक हाथ में ज्ञान का दीप ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ದೀಪವನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಳಾಕೆ उसकी गोद में पल रहे बच्चों को परस्पर सहयोग से एकता की भावना से जीने की कला सिखा रही है देश के सभी लोग एक साथ जय हिंद का नारा लगाते हुए आगे बढ़े और सभी नगर तथा गांव में यही नारा गूंजे जिसमें या जिससे देश का रूप बदल सके इसलिए हे मातृभूमि तुम्हें सौ बार प्रणाम ಈ ಮೂರನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಆಶಯ ಕವಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ मातृभूमि की भारत माँ की स्वरूप के बारे में उलिया के बारे में ಮಾತೃಭೂಮಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವಜ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿ ಇದೆ ದೀಪ ಇದೆ ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನದ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೈಂಡನ್ನು ಸಹಕಾರಿತಾ ಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಆಗಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ನಗರ ಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಲಿ ಬಾರ್ದನಿಸ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪನೇ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕವಿಯ ಒಂದು ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಚರಿತ್ರೆ ಉಳ್ಳಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ನಮನಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಲದು ಕಡಿಮೆನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಕವಿಯ ವರ್ಣನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿತ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ 3 ಚರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ವಿವರವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೀನ್ಸ್ मनोनक्शे मातृभूमि के बारे में मनोनक्शा इस तरह बना लेना ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು यहाँ माइंड मैप के अनुसार 6 अंश देख सकते हैं 6 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು सबसे पहला अंश कवि कृति परिचय ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು इस कविता के कवि का नाम क्या है भगवती चरण वर्मा उनके बारे में कई अंशों में से उनका जीवित समय कब से कब तक ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ರು उनके द्वारा रचित उपन्यास कहानियाँ अन्य कृतियों के बारे में भी जानकारी अत्ಯವಶ್ಯ रहना चाहिए ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ನಮಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಕವಿ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ पोएट वर्क इंट्रोडक्शन ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು उसके बाद सेकंड अंश कविता का आशय इस कविता हमको क्या संदेश देने के लिए इस कविता को प्रस्तुत किया गया है इस कविता को हमको पढ़ने के लिए रखा गया है ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನು
ಮೆಸೇಜ್ ಏನು, ಕವಿತೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತೇಳಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, मीनिंग ऑफ पोएम। ओके, उसके बाद तीसरा अंश क्या है, भारत माँ की कीर्ति। इस कविता में वर्णित अनेक अंशों में से सबसे पहला स्टांजा में कवि हमसे क्या कहा है, ನಮಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮಾ ಕಿ ಕೀರ್ತಿ, ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ। भारत माँ की कीर्ति इस प्रकार है, अनेक महान लोग अर्थात राम, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी जैसे उच्चतम लोग बसे हैं। अनेक ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೌथा पॉइंट क्या है, भारत माँ की सौंदर्य, ब्यूटी ऑफ मदर इंडिया। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है कि इसका अर्थ है प्राकृतिक सौंदर्य, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ। ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಒಂದು ಈ ಭೂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂತಹ ಒಂದು ಹಸಿರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಎಂತಹ ಒಂದು ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನೇಕ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ, ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿದು ಅವ್ರಿಗೆ पांचवा है देशभक्ति के बारे में। और देशभक्ति, हमारे देश के बारे में हम सबका ख्याल कैसे रहना चाहिए, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, देश के लिए हम सबका देखिए भावना कैसे रहना चाहिए, नम्मेल्लर भावने ಹೇಗಿರಬೇಕು। और साथ में अंतिम स्टांजा को कंठस्थ करना चाहिए, अर्थात पेट्रियाटिज्म एंड मेमोराइजेशन। ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಠಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಭಾವನಾ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಭಾವನಾ। ಪರಸ್ಪರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಜನಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೀವಿ, अलग अलग भाषाएं है, संस्कृति है, सभ्यता है, और साथ में ವೇಷಭೂಷಾ ಬಿ ಹೈ, ವೇಷಭೂಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ, ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಇದೆ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳ ನೆಲೆವೀಡಾಗಿದೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಹಯೋಗದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಏಕತಾ ಭಾವದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೈಂಡಿಂದ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು। ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು। ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ म्यूचुअल कोऑपरेशन। इन 6 पॉइंट माइंड मैप के रूप में बना लीजिए। माइंड मैप ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನೋನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಓಕೆ, ಇದುವರೆಗೂ ತಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಯ मातृभूमि भगवती चरण वर्मा रवरा भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित इस कविता के बारे में संक्षिप्त भावानुवाद समझ लिए हैं। और साथ में आप सबसे मैंने कहा कि ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೆ ಸದಾ ನೆನಪಲ್ಲಿರಿ। ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠ ಪದ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಸಬ್ಕೋ ಬಹುತ್ 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 ಧನ್ಯವಾದ। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು। ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಸರಳ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತೀನಿ। ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।